السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لو جی بی، میں ہوں شفا لون۔ ناظرین، حمیرہ اصغر ایک ایکٹر ہے جس کی ڈیتھ کراچی میں ایک فلیٹس کے اندر ہوئی ہے۔ اس فلیٹ کے اندر اس کی لاش تقریباً 7 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ حمیرہ اصغر فوت ہو چکے ہیں۔ حمیرہ اصغر کا تعلق تو مڈل کلاس سے تھا، پوری فیملی پروفیشنلی ڈاکٹر فیملی، اس سے ہٹ کر حمیرہ اصغر ایسی خاتون تھی جس نے پوری فیملی کے پروفیشن سے ہٹ کر ایکٹنگ اور ماڈلنگ سمیت پینٹنگ کا شعبہ اختیار کیا۔ والد صاحب سے نہ ملنے کے باوجود انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا، بلا آخر یہی اس کی موت کی وجہ بن چکی ہے۔ حمیرہ اصغر کو اس کے گھر کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کو ترک کیا اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھے جو ہونے چاہیے۔ اپنے ابو کے اور بھائی کی اجازت نہ ملنے کے باوجود، یعنی ان کی ناراضگی کے باوجود انہوں نے یہ شعبہ اختیار کیا۔ اختیار کرنے کے بعد وہ کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے اپنے جو شعبہ زندگی کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ٹرسٹ کے ساتھ کام کیا جس میں جو ڈسیبل اور ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں ان کی حمایت کرنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ ایک ہیلپ کرتی رہی، لیکن بلا آخر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ حمیرہ جو اصغر ہے اس نے اپنی زندگی میں ماڈلنگ کے ساتھ اپنا نام کمایا۔ 38 سال ہونے تک، 38 سے 40 سال ہونے تک وہ غیر شادی شدہ تھی، جہاں پر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی مرد جب اس کے ایج میں آ جاتا ہے شادی اس کی ہونی چاہیے، کیونکہ کھانا آباد جو زندگی ہوتی وہ ہمیشہ انسان کے لیے پرسکون ہوتی ہے۔ لیکن 38 سال تک ایک خاتون اور غیر جگہ پر، غیر سٹی پر رہنے کے باوجود اور بیچلر رہنے کے باوجود وہ اس حال میں تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ حالانکہ شادی شدہ اس وقت تک کچھ خاتون کے بچے جوان ہوتے ہیں، تقریباً 20 سے 22 سال تک اس کے بچے ہوتے ہیں، جس کے بعد ایک پرسکون ماں بن جاتی ہے۔ اس کی سراؤنڈنگ میں بہت سے بچے اس کی ماں ماں کہتے ہوئے ڈھونڈتے اور پھرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی بڑی ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ بہت زیادہ لیبرل ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو خصوصیت اور پرسکون زندگی اسلام نے دی ہے اسے باہر آ کر زندگی گزارنے کی خواہش نے ان کو موت تک پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ 7 مہینے تک حمیرہ اصغر، جن کے تعلق میں اتنے ماڈلنگ میں، ڈرامہ نگاری میں اور فلم سازی میں پاکستان میں ایک بڑا نام تھا، 7 مہینے تک ان کی ڈیتھ، ان کی باڈی سڑنے تک ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی دوست کی غلطی سے بھی کال نہیں آئی؟ اتنا ارجنٹ کام بھی نہیں پڑ سکا؟ کیا اس کے ساتھ اتنا بھی نہیں ہو سکا کسی دوست کا اس فلیٹ میں آنا جانا بھی نہیں ہو سکا؟ یہی لیبرل زندگی ہے جو کہ انسان کو برباد کرتی ہے اور انسان کو ناساختہ بناتی ہے اور انسان کو کھوکھلا بناتی ہے۔ ساتھ ہی میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ اسلام نے جو ہمسایوں کے حقوق دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے تو ڈر تھا کہ ہمسائے کا حقوق اپنی وراثت میں نہ آ سکے، اور تو یہ تھا کہ اپنے ہمسایوں کو بھی 7 مہینے تک پتہ نہیں چل سکا کہ میرا ارشد کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور یہ 7 مہینے تک یہاں پر بندہ آتا جاتا نہیں ہے، بند ہے اور اس پہ لاک لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ والدین کی ڈھونڈ بھی نہیں ہوئی، والدین نے ڈھونڈنا بھی یعنی اس کو تکلیف نہیں سمجھے، اور بلا آخر یہ ہوا کہ ان کی ڈیتھ باڈی اس جگہ پر بے کلمہ ہو جاتی ہے۔ یہ ڈیتھ کی وجوہات اب تک سامنے نہیں آ سکی کہ کسی نے اس کو مارا، کسی نے اس کو پوائزن یعنی زہر دیا، یا کسی نشے کی حالت میں وفات ہو چکی ہے۔ 7 مہینے تک نہ مالک کو پتا چلا، نہ دوست یا جو لیبرل زندگی کے معاشرے میں یہ دوست یار پھرتے ہیں ان کو ہی پتا نہیں چلا۔ 7 مہینے تک کم از کم ایک بندے کو تو اتنا ضروری کام پڑنا چاہیے کہ وہ اس کی فیملی تک ڈھونڈ سکے، اس کی فیملی تک پہنچ سکے، یہ بھی نہیں ہو سکا تو کم از کم کرایہ دار مالک کو بھی اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بلا آخر 6 سے 7 مہینے تک جب ان کا کرایہ نہیں آیا، جب پوچھ گچھ کی گئی، کورٹ تک چلے گئے کہ اس فلیٹ کو خالی کرایا جائے،
वहां तक पता नहीं चला। जब पुलिस को लेकर उनके दरवाजे में दस्तक दी गई, उसके बाद उसकी स्मेल से, उससे पहले भी ये स्मेल आ चुकी थी कि हमसायों को भी स्मेल यहाँ से आ रही। उसके बाद जब पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते तो हुमैरा असगर की वहां पर लाश मुर्दा हालत में कीड़ों के साथ गल सड़ी, हड्डियां भी गल सड़ गई हैं, गोश्त की दूर की बात है, उनकी शक्ल नकल भी खत्म हो चुकी, उस हालत में मिल जाती है। तो पुलिस सर्च करती कि उस बला आखिर उसकी मौत की वजूहात क्या बन सकती, वो भी उनको वो ठोस शवाहिद नहीं मिल सकते। ये है लिबरल जिंदगी के जो होते हैं सम्राट, जो कि लिबरल जिंदगी ने हमें सिखाया क्या है। हमारे यहाँ वो दोस्त होते हैं, बॉय फ्रेंड होते हैं, कुलीग होते हैं, उनको डेटिंग पे जाते हैं, उनको मिलने जाते हैं, होटलिंग में करते हैं, खाना बदोश खाना भी खाते हैं, लेकिन जब मुसीबत का वक्त ऊपर आता है तो पता नहीं चलता, अब इंसान बेकलिमा मर जाता है। इसी के लिए इस्लाम ने ये कहा कि वक्त पर शादी की जाए, उसका भाई बन जाता है, उसका शौहर होता है, उसके साथ उसके बच्चे हो जाते हैं, ससुराल हो जाते हैं, उसकी ढूंढ होती है, पूछगछ होती है उसके बारे में, जिम्मेदारान होते हैं उसके बारे में, कोई तकलीफ में नहीं आ सके, तकलीफ में हो सके। हुमैरा असगर ने अपने उस मरने से 6 महीने पहले 2 महीने अपने घर वालों के साथ गुजारा, और उसके बाद वो वालिदा को कहा कि मैं जा रही हूँ, अब मैं वहां पर जिंदगी बसर कर सकूं। वहां पर जाकर कॉल आती है कि मुझे पैसों की असल जरूरत है। जब मामा की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो वो ये कह रही है कि मेरा ये नंबर बंद हो जाएगा, उसके बाद मेरा जो व्हाट्सएप है दूसरा नंबर ऑन हुआ, उसके बाद कोई नंबर ऑन नहीं होता। भला आखिर उनकी लाश पड़ी होती है। ये एक सबक है अमुजा कि इंसान आखिर करना क्या चाहता है। मौत तो अटल है, किसी भी वक्त आपके सर पर सवार है, जिसने आप कर अचानक आपको मारना ही है, अल्लाह के सामने जाना। लेकिन हमारी प्रोफाइल क्या जाएगी अल्लाह के सामने की? हम क्या करते हैं? हम बेचरा जिंदगी गुजारते हैं, जो हमारे गैर जो मुहर्रिम बंदा है उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ खाते पीते सोते हैं, वो हमें ये जिंदगी असल जिंदगी नहीं है। जो आजकल लिबरल लोग बनते हैं, लिबरल अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सूट बोलते हैं, अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात ऐसे होते हैं, अंदर से दरिंदे होते हैं। बाहर से होते हैं अच्छे, अंदर से प्रैक्टिकल जिंदगी में जाते हैं, उनके जिंदगी के जो मामला कुछ और होते हैं। ये है लिबरल जिंदगी। इस्लाम ने जिंदगी के हर चीज को खूबसूरत अंदाज में इंसान को सिखाया है, ताकि इंसान अच्छी जिंदगी गुजार सके और मर सके और दुनिया और आखिरत में जी सके। ये हुमैरा असगर की जो लाश है इंसानों के लिए एक सबक है कि आने वाली जिंदगी में कैसे गुजार सकें। आज हमारे जो मॉडर्न लाइफ गुजारने वाले हमारे एक्ट्रेस हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को नाराज न करें, अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों से जुड़ के रहें और अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। ये है हुमैरा असगर की जिंदगी के बला आखिर जब उसके वालिद को, जाहिर सी बात है उनके घर वाले उनसे नाराज थे, वालिद को कहा जाते, सबसे पहले भाई को जाते, वो कहते हैं वालिद से बात करें, वालिद कहते हैं कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिंदगी मरने के बाद भी इंसान की उस लाश की भी इज्जत नहीं होती। भला आखिर मुख्तलिफ लोग आते हैं खाने में पढ़ने के बाद, वो कहते हैं कि हमें यही एक तरह से आते हैं कि हमें दे दें, हम उनको दफनाएंगे, हम ही उनके रसूमात को अदा कर सकें। तो ये है जिंदगी की। फिर जिंदगी लोग जब आप दिल उठता है माँ बाप का, बहन भाइयों का, तो फिर आपकी लाश को भी जिंदा नहीं देते। ये है इज्जत। फिर भला आखिर ये कहा जाता है कि उसके वालिद आए हैं और अब जिम्मेदारी ले रहे हैं। पुलिस को अभी तक ये कहा जा रहा है कि कहीं पॉइजन दिया गया है, यानी जहर दिया गया है, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो खुद मर चुकी है। उस जिस हालत में वो अल्लाह जानता है, और हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम की लाश, उनकी जिंदगी, उनकी सांस उठाई, वो जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो लिहाजा मॉडर्न न बने और इंसानी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, बामकसद जिंदगी गुजारें जो इस्लाम ने हमें कोड ऑफ लाइफ दिए, उस पर जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करें। मेहरबानी।